سب سے پہلے بنیادی چیز جو دعوت کے ذریعے سیکھا ہے، جس کو دعوت کے ذریعے سکھایا صحابہ نے اور جس کے ہم خود محتاج ہیں، وہ سب سے پہلی چیز اس کام کے اس محنت کے ذریعے ایمان کی حقیقت کا حاصل کرنا ہے۔ میرے محترم دوستو، بزرگو، عزیزو، عمومی طور پر ہر ایمان والا یہ سمجھتا ہے کہ مجھے ایمان کی ضرورت نہیں کہ میں ایمان والا ہوں، حالانکہ مومن ایمان کا زیادہ حقدار اور اس کے تقاضوں کے پورا کرنے کا خود مکلف ہے۔ اللہ کا حکم ہے ایمان والوں کو ہی ایمان لانے کا، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، ایمان والوں تم ایمان لاؤ۔ وہ صحابہ جن کے ایمان کو اللہ نے قیامت تک نہ بنایا اور جن کے ایمان کے بارے میں یہ آتا ہے روایتوں میں کہ اگر عثمان رضی اللہ عنہ کے ایمان کو ایک بڑے لشکر پر تقسیم کر دیا جائے تو سب کے لیے کافی ہو جائے۔ اس کے باوجود صحابہ کرام کو تجدید ایمان کا حکم ہے۔ قرآن بھی کہہ رہا ہے ایمان والوں کو ایمان لاؤ۔ حدیث میں بھی ہے، آپ نے فرمایا صحابہ سے اپنے ایمان کو نیا کرتے رہا کرو۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اپنے ایمان کو نیا کیسے کریں؟ آپ نے فرمایا اکثروا من قول لا الہ الا اللہ۔ اس روایت کا مطلب صرف کلمے کے الفاظ کی کثرت نہیں ہے، بلکہ یہ واقعہ ہے اور صحابہ کرام کا معمول ہے کہ مساجد میں ایمان کے حلقے قائم کرتے ہوئے صحابہ گشتوں کے ذریعے صحابہ کو مسجد میں جمع کرتے تھے۔ اس زمانے میں دعوت کے بارے میں ایک تصور یہ ہو گیا پیدا کہ دعوت غیروں کے لیے ہے۔ میرا بہت دل چاہتا ہے کہ امت اس دعوت کو سمجھے جو دعوت اور محنت صحابہ پر تھی۔ میں بہت بنیادی بات عرض کر رہا کہ صحابہ کرام کو خود ایمان لانے کا حکم ہے، قرآن میں بھی ہے، حدیث میں بھی ہے کہ ایمان لاؤ، اے ایمان والو تم ایمان لاؤ۔ حدیث میں حکم ہے ایمان کی تجدید کرتے رہو۔ کہ ایمان کی تجدید کیسے ہوگی؟ کہ ایمان کی تجدید اسی طریقے پر ہوگی جس طریقے پر صحابہ کرام نے اپنے ایمان کو تقویت دی ہے۔ وہ طریقہ یہ تھا کہ مسجد میں ایمان کے حلقے قائم کرتے ہوئے باہر کی ملاقاتوں کے ذریعے صحابہ کو دعوت دے کر ایمان کی مجلسوں میں لا کر جوڑا کرتے تھے۔ میرے بزرگوں، دوستو، عزیزو، حضرت عبداللہ بن رواحہ، معاذ بن جبل، عمر بن خطاب، ابی بن کعب، خود ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں آتا ہے روایتوں میں کہ یہ ایک کے دو کے ہاتھ پکڑتے بازاروں سے اور گھروں سے اور کہتے کہ تھوڑی دیر کے لیے ہمارے ساتھ مسجد میں بیٹھ جاؤ اللہ پر ایمان لانے کے لیے۔ یہ صحابہ کرام کا میں عمل عرض کر رہا ہوں۔ امت میں سے اجتماعی طور پر اپنے ایمان کی تقویت کی محنت، اپنے ایمان کو بڑھانے کی فکر اس لیے بھی ختم ہو گئی کہ ہمارے سامنے صحابہ کرام کا وہ طریقہ جہد نہیں رہا جو طریقہ جہد اصل امت کی تربیت کا اور ایمان کی تقویت کا ذریعہ ہے۔ مسجد کی آبادی کا جو صحابہ کا پہلا عمل ہے وہ یہ بتلا رہا ہے کہ صحابہ کرام مسجد میں ایمان کا حلقہ قائم کرتے اور ایک کے دو کے ہاتھ پکڑ کر انہیں سمجھا کر مسجد میں لاتے اور یہ کہتے اجلس بنا نؤمن ساعتن، آؤ ہمارے ساتھ مسجد میں بیٹھو، تھوڑی دیر کے لیے ایمان لے آئیں۔ جن صحابہ کے میں نام عرض کیے ہیں یہ ان کا معمول تھا، یہاں تک کہ ایک صحابی کو اشکال ہوا کہ ہم تو ایمان والے ہیں، پھر یہ ہمیں کسی ایمان کی دعوت دینے کے لیے مسجد میں لے جا رہا ہے۔ انہوں نے جا کر عرض کیا حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے
کہ یا رسول اللہ یہ عبداللہ بن رواحہ کہتا ہے آؤ بیٹھو ایمان لائیں گے، حالانکہ ہم سے ایمان والے ہیں. آپ نے فرمایا کہ اللہ فرمایا بن رواحہ پر یہ ایمان کی وہ مجلسیں قائم کرنا چاہتا ہے جن مجلسوں پر اللہ رب العزت اپنے فرشتوں کے سامنے فخر فرماتے ہیں اور کے تذکرے اللہ تعالیٰ ان سے بہتر مخلوق فرشتوں کے درمیان ان کے تذکرے فرماتے ہیں. میرے محترم دوستوں بزرگو عزیزو، یہ ایک حقیقت ہے کہ ایمانی مجالس سے ایمان کو تقویت حاصل ہوتی ہے. یہ ایک حقیقت ہے، یہ کوئی خیالی بات نہیں ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف میں باب قائم کیا ہے ایمانی مجالس سے ایمان کو تقویت کا ملنا، اس کا باب قائم کیا ہے. اور بطور دلیل کے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کا عمل نقل کیا ہے کہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سید العلماء ہیں، لیکن ان کا بھی کام یہ تھا کہ یہ ایک سے دو سے ملاقات کر کے کہتے اجلس بنا من ساعتن، آؤ تھوڑی دیر کے لیے ہمارے ساتھ مجلس میں بیٹھ جاؤ، اگر پر ایمان لے آئے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف میں جو سب سے صحیح کتاب سمجھی جاتی ہے قرآن کے بعد، اس میں باقاعدہ باب قائم کیا ہے اور بطور ثبوت کے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کا عمل نقل کیا ہے. ہمارا کام یہ ہے مستقل کا کہ ہم مساجد کے اندر ایمان کے حلقے صحابہ کی طرح قائم کریں اور ایک ایک سے ملاقات کر کے اسے ایمان کے حلقوں میں جوڑنے کے لیے ملاقاتیں کر کے اس کو مسجد میں لاویں، کیونکہ اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق پیدا ہونے کی جگہ مسجد ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جس کو مسجد میں آتے جاتے دیکھو اس کے مومن ہونے کی گواہی دے دو. یہ بھی روایتوں میں آتا ہے، ایک صحیح حدیث ہے کہ جو شخص دین کی کوئی بات سیکھنے کے لیے یا سکھلانے کے لیے مسجد کی طرف چل کر آتا ہے، اللہ رب العزت اس کو ایک کامل حج کا ثواب عطا فرماتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نئے آنے والوں کو مسجد میں رکھتے تھے تاکہ اعمال مسجد ان کے دلوں کو اسلام کے لیے نرم کر دے. میرے محترم دوستو بزرگو عزیزو، میں نے ایک بات عرض کی ہے کہ ایمان سیکھنے کے لیے تو اصولی بات ہے کہ اتنا ایمان سیکھنا ہر مومن کے ذمہ فرض عین ہے جتنا ایمان اس کو حرام سے روک دے. یہ ہم جانتے ہیں، لیکن ایمان کے سیکھنے کا کیا طریقہ ہے اور ایمان کہاں سیکھا جاتا ہے، صحابہ نے ایمان کیسے سیکھا ہے، ہمیں صاف صاف روایتوں کے اندر احادیث کے اندر واضح طور پر ملتا ہے کہ صحابہ کرام ایمان کے حلقے مسجدوں میں قائم کرتے اور لوگوں صحابہ کو ملاقاتیں کر کے مسجد میں جمع کرتے اور یہ کہتے کہ آؤ بیٹھو تھوڑی دیر کے لیے بنا کر ایمان لے آئیں. ایک بات یاد رکھیو کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اے لوگوں، ہم یہ ایمان کی مجلسیں قائم کر کے تم لوگوں کو اس میں اس لیے بٹھاتے ہیں تاکہ ان مجلسوں سے ہمارے ایمان میں زیادتی ہو. یہ عمر کا قول ہے. میرے محترم دوستوں بزرگوں، اور جو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین তারা যে ইমানের হাকিকতকে হাসিল করছেন, তো তাদের যে তরিকায় তারা ইমানের হাকিকতকে হাসিল করছিলেন সেই তরিকায় ইমানের হাকিকত হাসিল হইতে পারে. তো কাজে ওই তরিকাকে ওই পদ্ধতিটাকে ইখতিয়ার করতে অবলম্বন করতে হবে. দাওয়াতের দ্বারা সর্বপ্রথম যেটা এই দাওয়াতওয়ালা এই মেহনতের দ্বারা সর্বপ্রথম যেটা উদ্দেশ্য সেটা হলো যে ভাই ইমানের মধ্যে হাকিকত পয়দা। তো সাহাবা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আজমাইন তাদের ইমানের মধ্যে হাকিকত পয়দা করছিলেন এবং তাদের ইমান এত উঁচু পর্যায়ে পৌঁছছিল, বলেন যে হযরত উসমান রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু সম্পর্কে এই কথা আসছে যে যদি বিরাট এক বাহিনীর উপরে হযরত ওসমানের ইমানকে বন্টন করে দেওয়া হয় তো বিরাট বাহিনীর জন্য যথেষ্ট হয়ে যাবে।
হযরত উসমান রাদিয়াল্লাহু তাআলার ঈমান কত উঁচু পর্যায়ের ছিল। তোমার ঈমানকে উঁচুর দিকে উন্নত করে, ঈমানকে তার উন্নত করে, ঈমানের মধ্যে হাকিকত পয়দা করে। উনি বলেন এই কথা যে ভাই ঈমানের মধ্যে শক্তি পয়দা করা অথবা ঈমানকে উন্নত করা, এটার জন্য যে পদ্ধতি বলে যে এটাও সাহাবা রাদিয়াল্লাহু তাআলা মাজমাইন তাদের জিন্দেগীর মধ্যে পাওয়া যায়, যে তারা ঈমানকে উন্নত কিভাবে করছেন, ঈমানকে তারা কিভাবে উঁচু দরজার মধ্যে পৌঁছাইছেন। তারা আজ তো মেরে মহতরম দোস্ত বুজুর্গ এই কথা মনে করা হয় যে ঈমানের দাওয়াত হল অমুসলমানদের জন্য, অমুসলমানদেরকে ঈমানের দাওয়াত দাও। আসলে যে ঈমানের দাওয়াত ঈমানদারদের জন্য, এবং ঈমানদাররাই এই ঈমানের দাওয়াত পাওয়ার বেশি হক রাখে, ঈমানের দাওয়াত পাওয়ার তারাই বেশি হক রাখে। এই কথাটা আজ বুঝে আসতেছে না। আজ আমরা এই কথাটা বুঝি আম ভাবে যে ভাই ঈমান ইসলামের দাওয়াত যদি দিতে হয় তাহলে ভাই যারা ঈমান ইসলাম পায় নাই তাদেরকে যাই ঈমান ইসলাম, আমি তো ঈমানওয়ালা, আমি তো ঈমানদার, আমি তো একজন মুসলমান, আমাকে কি জন্য আবার ঈমানের দাওয়াত দিবে? মেরে মহতরম দোস্ত বুজুর্গ বলেন কথা যে এটা একটা ভুল ধারণা আজ সারা উম্মতের মধ্যে, যে প্রত্যেকেই উম্মত মনে করে আজ যে আমরা তো ঈমানদার আছি, আমাদেরকে আবার কেন ঈমানের দাওয়াত দিতে হবে এবং আমাদেরকে কেন আবার ঈমানের দাওয়াত দিবে? অথচ সাহাবা রাদিয়াল্লাহু তাআলা মাজমাইন তাদের জিন্দেগীর মধ্যে যেটা পাওয়া যায় এবং কোরআন থেকে যেটা পাওয়া যায়, কোরআন তো এই কথা বলতেছে ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু আমিনু, যে হে ঈমানওয়ালারা তোমরা ঈমান আনো। আর কোরআন এই কথা বলতেছে যে যে ঈমান পাওয়ার এবং ঈমানের কথা শোনার, ঈমানের দাওয়াত পাওয়ার হকদার তো সবচেয়ে বেশি ঈমানওয়ালারাই, তারাই সবচেয়ে বেশি এর হকদার। কোরআন বলতেছে যে হে ঈমানওয়ালারা, তো ঈমানওয়ালারা কারা? কাদেরকে সম্বোধন করা হইতেছে? বলে যে প্রথম যুগে সাহাবা রাদিয়াল্লাহু তাআলা মাজমাইনই তারা ছিলেন। যখন কোরআন নাযিল হইতেছিল তখন তো আমরা ছিলাম না, তখন তো পরবর্তী মুসলমান ছিল না। তখনকার যুগে যারা মুসলমান ছিলেন তারা তো সাহাবা রাদিয়াল্লাহু তাআলা মাজমাইন, যারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখছেন, যারা কোরআন নাযিল হইতে দেখতেছেন, তারা তো এই উম্মতের প্রথম ভাগ এবং এই উম্মতের শ্রেষ্ঠ ভাগ। তো এই উম্মতের যারা একেবারে শ্রেষ্ঠ ভাগ তাদেরকেই বলা হইতেছে যে হে ঈমানওয়ালারা তোমরা ঈমান আনো। আর আল্লাহ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদিসে পাকের মধ্যে সাহাবাদেরকে বলতেছেন এই কথা যে জাদ্দিদু ঈমানাকুম, যে তোমরা তোমাদের ঈমানকে নবায়ন করতে থাকো। তো তোমরা তোমাদের ঈমানকে নবায়ন করতে থাকো, ঈমানকে নবায়ন করতে থাকতে হবে। এবং সাহাবা রাদিয়াল্লাহু তাআলা মাজমাইন তাদের জীবনে যে এই ঈমানের মধ্যে শক্তি অর্জন করার অথবা ঈমানকে উন্নত করার, ঈমানের মধ্যে হাকিকত পয়দা করার এবং ঈমানকে আরো উঁচু স্তরে পৌঁছাইবার তারা যে মেহনত করছেন, সেই মেহনতটাও যদি দেখা যায় তো সাহাবাদের জিন্দেগির মধ্যে দেখা যায়। উনি বলতেছেন এই কথা যে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা, হযরত মুআয ইবনে জাবাল রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু, হযরত উমর ইবনে খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু, হযরত আবু হুরায়রা, হযরত উবাই ইবনে কাব রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু, এরকম সাহাবাদের নাম উনি উল্লেখ করলেন যে এই যে সমস্ত এই ধরনের সাহাবা তাদের মেহনত দেখা যায় যে তারা একথা বলতেন যে একজন দুইজনের হাত ধরতেন মসজিদের বাইরে থেকে অথবা ঘর থেকে অথবা যে কোনো জায়গায় পাইতেছেন, তো তাকে হাত ধরে বলতেছেন যে আসো মসজিদে বসি এবং কিছু সময়ের জন্য আমরা আল্লাহ তাআলার উপরে ঈমান আনি। তো কিছু সময়ের জন্য আল্লাহ তাআলার উপরে ঈমান আনি অর্থাৎ কথাকে আলোচনা করি, ঈমানের কথাকে আমরা শুনি এবং অথবা শোনাই, যার দ্বারা আমাদের ঈমান বাড়ে এবং আমাদের ঈমান উঁচুতে উঠতে থাকে এবং আমাদের ঈমানের মধ্যে হাকিকত পয়দা হয়। তো কিছু সময় আমরা ঈমান আনি। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু একজনকে বললেন এই কথা যে আসো কিছু সময়ের জন্য ঈমান আনি। তো সে রাগ হয়ে গেল, সে বলে এইটা আবার কোন দেশে কথা হইল, আমি তো ঈমানদার, আমি তো ঈমান আনছি, এখন আবার কি কোন ঈমানের দিকে আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা আমাকে ডাকতেছে?
হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খিদমতে হাজির হয়ে সে নালিশ করতেছে, বলছে ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমি তো ঈমান আনছি আপনার উপরে, আবার আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা কোন ঈমানের দিকে আমাদেরকে ডাকতেছে? হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন এই কথা যে আল্লাহ তাআলা আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহার উপরে রহমত নাযিল করুক, সে তো এরকম মজলিস চাইতেছে যে যে মজলিসকে দেখে আল্লাহ তাআলা ফেরেশতাদের সঙ্গে গর্ব করে। তার উদ্দেশ্য হল যে এরকম মজলিস কায়েম করো, আসো আমরা কিছু সময়ের জন্য এরকম মজলিস কায়েম করি যেখানে ঈমানের কথা আলোচনা করব, আল্লাহ তাআলার কুদরতের কথা, আল্লাহ তাআলার বড়াইয়ের কথা, যেই মজলিসের উপরে আল্লাহ তাআলা মানুষের শ্রেষ্ঠ যে ফেরেশতাদের জামাত বলে যে আল্লাহ তাআলা তারা কত নিকটতম, তারা কত নৈকট্যপ্রাপ্ত, ওই সমস্ত ফেরেশতাদের মজলিসে আল্লাহ তাআলা এই সমস্ত মজলিসকে নিয়ে গর্ব করে। তো আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা তো ওই মজলিসকে কায়েম করতে চাইতেছে, খুদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন। এই জন্য মেরে মহতারাম দোস্তা বুজুর্গ, সাহাবা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আজমাইন তাদের জিন্দেগির যদি আমলকে দেখা যায় তো তাদের জিন্দেগির আমলের মধ্যে এইটাই দেখা যায় যে তারা ঈমানকে নবায়ন করতেছেন। খুদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হুকুম করতেছেন যে তোমরা তোমাদের ঈমানকে নবায়ন করতে থাকো, তোমরা তোমাদের ঈমানকে বাড়াইতে থাকো। উনি বলেন যে কোরআনের পরে সবচেয়ে সহি কিতাব হল বুখারী শরীফ কিতাব। ইমাম বুখারী রহমতুল্লাহ আলাইহি যে কিতাব লিখছেন বুখারী শরীফ, প্রত্যেক মুসলমানই বুখারী শরীফ সম্পর্কে জানে। তো কোরআনের পরে সবচেয়ে সহি কিতাব যেটা সেটা হলো বুখারী শরীফ। তো বলেন যে এই বুখারী শরীফের মধ্যে ইমাম বুখারী রহমতুল্লাহ আলাইহি এরকম একটা অধ্যায় কায়েম করছেন কি যেটার মধ্যে লিখতেছেন এই কথা যে ঈমানের মজলিসের দ্বারা ঈমানকে শক্তিশালী করা, এবং তার মধ্যে হযরত মুআয রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু আমলকে নকল করতেছেন। যে হযরত মুআয রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু যিনি কিনা সাইয়্যিদুল উলামা, তিনি এই উম্মতের মধ্যে যত আলেম পয়দা হবে, যত উলামায়ে কেরাম পয়দা হবে, সবার সরদার হলেন হযরত মুআয ইবনে জাবাল রাদিয়াল্লাহু তাআলা। সাহাবাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি হালাল হারামের ইলম রাখনেওয়ালা হযরত মুআয রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু। সাহাবাদের ওলামাদের মধ্যে থেকে সবচেয়ে বড় যিনি ইলমের লাইনে, তিনি হযরত মুআয রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু। খুদ হযরত মুআয রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু এই আমল করতেছেন, এইভাবে মেহনত করতেছেন, বলে মসজিদের মধ্যে বসতেছেন, মসজিদে হালকা লাগাইতেছেন, ঈমানের হালকা চলতেছে। তো এই ঈমানের হালকার দ্বারা, এটার মধ্যে বসার দ্বারা যে ঈমানের মধ্যে শক্তি পয়দা হইতেছে, ঈমান শক্তিশালী হইতেছে। ঈমানের মজলিসে যখন বসবে, ঈমানের কথা শুনবে, তো ঈমানের দ্বারা তার ঈমানের মধ্যে শক্তি পয়দা হবে এবং তার ঈমান আরো উন্নত হইতে থাকবে, আরো উন্নত থাকবে, উপরে উঠতে থাকবে, তার ঈমানের মধ্যে হাকিকত পয়দা হবে। উনি এই কথা বলতেছেন, এই কথা যে ভাই হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদিসের মধ্যে বললেন যে তোমরা ঈমানকে নবায়ন করতে থাকো, জাদ্দিদু ঈমানাকুম, ঈমানকে নবায়ন করতে থাকো। সাহাবারা জিজ্ঞাসা করলেন ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমরা আমাদের ঈমানকে নবায়ন কিভাবে করব? আমরা কিভাবে আমাদের ঈমানকে নবায়ন করব? তো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তরে বললেন এই কথা, আকসিরু বিকৌলি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, যে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহকে খুশি বেশি বলতে, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহকে বেশি বেশি বলতে থাকো। শাব্দিক অর্থ করলে এরকমই হয়। উনি বলেন যে শুধু বেশি বেশি বলা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ উদ্দেশ্য নয়, বরং ঈমানের মজলিস উদ্দেশ্য, যেখানে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ সম্পর্কে আলোচনা হবে। তো যখন এরকম মজলিস কায়েম হবে, তো ওই মজলিসের দ্বারা ঈমান বাড়বে, ঈমানের মধ্যে উন্নতি হবে, ঈমানের মধ্যে শক্তি পয়দা হবে। তো মেরে মুহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, ঈমানকে শক্তিশালী করা এটা প্রত্যেকের জন্য জরুরি, কারণ ওই পরিমাণ ঈমান শিখা তো সবার জন্যই জরুরি। ফরজে আইন, ফরজে আইন ওই এই পরিমাণ ঈমান হাসিল করা, যে পরিমাণ ঈমান তাকে আল্লাহর হারাম করা জিনিস থেকে বাঁচাবে এবং হালাল করা আল্লাহর হালাল করা জিনিসগুলোকে চালাবে। হালাল হারাম, একটা আল্লাহ হারাম করছেন, একটা হালাল করছেন, হারাম থেকে কে বাঁচাবে? হালালের উপরে তাকে কে রাখবে? হালালের উপরে কিভাবে সে চলবে? বলে তার ঈমান তাকে হারাম থেকে বাঁচাবে, তার ঈমান তাকে হালালের উপরে চালাবে।
তো কাজে এই পরিমাণ ঈমান তো প্রত্যেককেই হাসিল করতে হবে, এবং এই পরিমাণ ঈমান হাসিল করা ফরজে আইন, যে পরিমাণ ঈমান হাসিল হইলে একটা মানুষ হারাম থেকে বাঁচতে পারে এবং হালালের উপরে চলতে পারে। তার ঈমান তাকে হারাম থেকে বাঁচায়। এই পরিমাণ ঈমান হাসিল করা প্রত্যেকের জন্য ফরজ আইন। এখন ঈমান হাসিল করবে কিভাবে? সাহাবাদের জিন্দেগি দেখলে পাওয়া যায়। কোরআন বলতেছে এবং সাহাবাদের জিন্দেগি বলতেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদিসের মধ্যে দেখলে পাওয়া যায় পরিষ্কার ভাবে কি ঈমানকে হাসিল করার, ঈমানকে শক্তিশালী করার, ঈমানকে ওই পর্যায়ে পৌঁছানো যে পর্যায়ে পৌঁছলে ঈমান একটা মানুষ হারাম থেকে বাঁচতে পারে এবং হালালের উপরে চলতে পারে। এই পর্যায়ে ঈমানকে পৌঁছাবার জন্য সাহাবা রাদিয়াল্লাহু তাআলা মাজমাইন যে ঈমানের মজলিসকে কায়েম করেছিলেন, ওই ঈমানের মজলিসের দ্বারাই এই ঈমানের মধ্যে উন্নতি আসতে পারে, এই ঈমানের মধ্যে শক্তি পয়দা হতে পারে। যখন ওই মজলিস কায়েম হবে, তো ওই মজলিসের দ্বারা প্রত্যেকের মধ্যে ওখানে যে বসবে তার ঈমানের মধ্যে শক্তি পয়দা হবে। উনি বলেন যে ভাই, আমি এই কথাটা বুঝাইতে চেয়েছি যে সাহাবা রাদিয়াল্লাহু তাআলা মাজমাইন যেই পদ্ধতিতে, যেই তরিকায় তারা ঈমানকে হাসিল করছিলেন, আমাদেরকেও ওই তরিকায় ঈমানকে শক্তিশালী করতে হবে এবং আমাদের ঈমানকে এরকম এই পরিমাণ বাড়াইতে হবে, ঈমানের মধ্যে হাকিকত পয়দা করতে হবে যে ঈমান আমাকে হারাম থেকে বাঁচাবে এবং হালালের উপরে চালাবে, এবং ঈমান আমার উন্নত হয়, আল্লাহর সঙ্গে তাআল্লুক পয়দা হবে। ঈমানের দ্বারা আল্লাহর সঙ্গে আমার সম্পর্ক কায়েম হয়ে যাবে, আল্লাহর সঙ্গে সম্পর্ক কায়েম হবে। কাজেই এটার জন্য তরিকা হইতেই হবে যে তরিকা সাহাবা রাদিয়াল্লাহু তাআলা মাজমাইন অবলম্বন করছিলেন। কি ঈমানের মজলিস কায়েম হবে, ওই ঈমানের মজলিসের মধ্যে ঈমানের কথা আলোচনা হবে, এর দ্বারা শক্তি পয়দা হবে। এবং এই ঈমানের মজলিস কোথায় কায়েম হবে? সাহাবা রাদিয়াল্লাহু তাআলা মাজমাইন মসজিদের মধ্যে এই ঈমানের মজলিসকে কায়েম করতেন। মসজিদের মধ্যে, মসজিদ হবে ঈমানের মজলিসকে কায়েম করার জায়গা। এবং মেরে মুহতারাম দোস্ত বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদিস পাকের মধ্যে এই কথা বলতেছেন যে যাকে মসজিদে যেতে আসতে হও তাকে ঈমানদার হওয়ার সাক্ষী দাও। তার মানে যে মসজিদে যাবে তার ঈমান বাড়বে। মসজিদ হলো ঈমান বাড়াইবার জায়গা, মসজিদ ঈমান বাড়াইবার জায়গা। যে মসজিদে যাবে তো তার ঈমান বাড়বে। হাদিস পাকের মধ্যে এতটুকু এটাও আসতে বলে যে যদি কেউ মসজিদের দিকে রওনা হয়, কোন দিনের কথা শিখলো, কোন দিনের কথা শিখাইবার জন্য কাউকে, চাই সে শিখবার জন্য যাক, চাই সে শিখাইবার জন্য যাক, তো বলে যে তার এই মসজিদের দিকে চলার দ্বারা একটা কবুল হজের সওয়াব আল্লাহ তাআলা তাকে দান করে। তো এই মসজিদ যেটা হবে সেটা হলো ঈমানকে হাসিল করার জায়গা। তো কাজেই মসজিদের মধ্যে ঈমানের মজলিস কায়েম করতে হবে, যে ঈমানের মজলিসের দ্বারা ঈমান বাড়বে এবং প্রত্যেকের উপরে তার ঈমানের মধ্যে এই পরিমাণ শক্তি পয়দা করা জরুরি এবং ফরজে আইন, যে পরিমাণ ঈমানের শক্তি হলে সে আল্লাহ তাআলার হারাম করা জিনিস থেকে বাঁচতে পারে।